با درود از استودیوی مرکزی رادیو زودی برنامه خبری 27 مارس رو من شالوی گلخوجه از پراگ تقدیم میکنم. نخست سرخط موضوعهای امروز. حقیقت رو بگویید. در شهر کیمیر و مراسم ماتم با گردی همایی اعتراضی پیچید. ساکنان این شهر با سوالهای زیاد خود از مقامات پاسخ میخواهند. آنها میگویند که 200 کس را نجات دادند. آنها خودشان 200 کس بودند که بیرون شدند. دیگران را ماندند که در آشیانه های سوم و چهارم بمیرند. وزارت کار خارجه تاجیکستان در جواب به فرمانده آمریکایی میگوید هیچگاه خاک این کشور برای انتقال سلاح به گروه طالبان استفاده نشده است. و درهای تجارت تاجیکستان و ازبکستان باز شد ولی صاحبکاران تاجیک به این رقابت آمادند. امروز در شهر دوشنبه در نزد سفارتخانه روسیه به یاد قربانیان آتش‌سوزی در مرکز تجارتی شهر کیمیر و گل گذاشتند. طبق معلومات رسمی روز یکشنبه در پی این ساختار 64 نفر به هلاکت رسیدند که 13 تن آنها کودکان بودند. در خود شهر کیمیر و صبح امروز میتینگ پاس خاطره قربانی‌های ساختار به گردی همایی اعتراضی تبدیل یافت. جمع آمدگان اعلان شماره دقیق هلاک شدگان و مجازات عاملان آتش‌سوزی را طلب دارند. ادامه موضوع از خیرامان بقازاده. صبح 27 март президенти Русия Владимир Путин аз шаҳри Кемерово дидан кард. ӯ дар назди маркази тиҷоратии ба коми оташрафтаи Зимняя вишня гул гузошт ва осебдидаҳои сӯхтори фоҷиаборро дар бемористон аёдат кард. соати 9 субҳи сешанбе дар шаҳр митинги поси хотири қурбониҳои сӯхтор шурӯъ шуд, вале ба зудӣ ба гирдиҳамоии эътирозӣ бадал гашт. дар ин гирдиҳамоӣ сокинони маҳаллӣ истеъфои волии Кемерово Аман Тулеевро талаб карданд. ҳазорҳо ширкатдори ин гирдиҳамоӣ дар шаҳри сибирии Кемерово аз мақомоти минтақавӣ талаб доранд ки курсиҳои худро холӣ кунанд. дар миёни 64 қурбонӣ аксарият кӯдакон мебошанд. ғаму андӯҳ баробар бо эҳсоси норизоият аз мақомот боло мегирад. Путин ваъда дод ки гунаҳгорони фоҷиа ҳатман ҷазо мебинанд. Сергей Агарков, ки дар ин ҳодиса 2 фарзандашро аз даст додааст, мегӯяд: آنها میگویند که 200 کس را نجات دادند. آنها خودشان 200 کس بودند که بیرون شدند. دیگران را ماندند که در آشیانه های سوم و چهارم بمیرند. اکثر قربانی ها کودک هستند. سبب مرگ آنها بی‌مسئولیتی است. من ساعت 4:20 وقتی سوختار شد از همانجا میگذشتم و هیچ فکر نمیکردم که چنین فاجعه بزرگی رخ میدهد. من به دهشت افتادم زیرا حقیقت را از ما پنهان میکنند. پوتین تا روز 26 март خاموش بود و آن روز تنها یک اظهارات رسمی نشر کرد. روز سه‌شنبه ضمن بازدید از مکان فاجعه او بی‌پروایی جنایتکارانه را گناهکار حادثه نامید. Что же у нас происходит? آخر اینجا مکان جنگ نیست. اینجا ناگهان گازی متن نترکیده است. آدمان برای استراحت آمده بودند. در میان آنها کودکان بودند. ما درباره دموگرافیا گپ میزنیم و اینقدر آدم را از دست میدهیم. چرا؟ برای آنکه بی‌پروایی جنایتکارانه داریم. بی‌غمیم. اصلا چه خیل شد که این حادثه رخ داد؟ Из-за какой-то преступной халатности, из-за پوتین разгильдяйства. بعداً در ملاقات با ساکنان و خویشاوندان قربانی‌ها اطمینان خاطر داد که گناهکاران حتما مجازات می‌شوند و گفت که 100 مفتش برای تحقیق این حادثه آمده است و رهبری این گروه را رئیس کمیته تفتیشاتی الکساندر باستریکین به عهده دارد. پوتین اینچنین در بیمارستان با جبردیده‌های سوختار ملاقات کرد، ولی با ملاقات ҳазорҳо ширкатдори намоиши эътирозӣ нарафт. ин мардум дар майдони марказии шаҳр дар муқобили сохтмони ҳукумати маҳаллӣ гирдиҳам омаданд. рӯзи 26 март муфаттишони рӯз гуфтанд дар кори маркази тиҷоратӣ иштибоҳҳои ҷиддии бехатариро ошкор карданд ва дар миёни ин хатоҳо масдуд будани баромадгоҳҳои эҳтиётӣ ба ҳангоми сӯхтор аст ки боиси афзоиши шумори қурбониҳо шудааст. баробар бо ин сигнали огоҳкунандаи сӯхтор аз ҷониби муҳофизони бино хомӯш шуда буд. تا این لحظه ها 4 نفر از جمله رئیس مرکز تجارتی بازداشت شده است.
дар идомаи мавзӯи марбут ба Русия, ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии имрӯз бо пахши акисорот Тоҷикистонро ба кӯшиши монополияи бозор айбдор намуд. Ширкат мегӯяд 50 рӯз пеш қабл аз оғози мавсими нави парвоз ба мақомоти Тоҷикистон дархост фиристода ҳамаи расмиёти заруриро иҷро кард, аммо то ба ҳол иҷозаи парвозро нагирифтааст. Гузашта аз ин ба иддаои Уральские авиалинии Тоҷикистон бидуни огоҳии пешакӣ 30% парвозҳои ширкатро кам кард. мудирияти Уральские авиалинии гуфтанд ки ин амал боиси сарсонии садҳо мусофир шудааст, ки бо харидории чиптан наметавонанд парвоз кунанд ва дар авҷи афсурдагӣ қарор гирифтанд. ҳамон гуна ки дирӯз хабар додем, Тоҷикистон ба 2 парвози Уральские авиалинии иҷозат надод ва садҳо мусофирони тоҷик дар фурудгоҳи Екатеринбурги Русия дармонданд. Парвоз то ба имрӯз ба таъхир гузошта шуд ва ҳамкорам Абдулло Ашуров, ки дар маркази хабарист, ин мавзӯъро дунбол дорад. Абдулло, оё ягон пешрафте дар ин замина аст ва тақдири мусофирон билохира чӣ шуд? шаҳло, ҳамин лаҳзаҳое ки мо суҳбат мекунем, мусофирони ин ду хатсайри Екатеринбург Душанбе ва хатсайри Екатеринбург Хуҷанд аллакай ба тайёраҳо менишинанд ва тайёраҳо мунтазири иҷозаи парвоз ҳастанд, ба Тоҷикистон парвоз мекунанд, чун мақомоти ҳавопаймоии Тоҷикистон ба таври истисноӣ ба ин ду ҳавопаймо иҷозаи парвоз доданд, чун мусофирон мунтазир буданд. Аммо тавре масъулони ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии мегӯянд, дигар хатсайрҳои онҳо ҳанӯз иҷозаи парвоз ба Тоҷикистон нагирифтанд ва имрӯз то охири рӯз онҳо мунтазири посухи ҷониби Тоҷикистон хоҳанд шуд. Марина Карпенко, сухангӯи ширкати Уральские авиалинии, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ дар ин робита гуфт: Эти два рейса улетели, то есть им как бы дали разрешение в связи с тем, что были... ҳавопаймои ин ду сайрхатҳо парвоз карданд, чун билетҳо фурӯхта шуда буданду мусофирон мунтазир ба ин ду ҳавопаймо ба таври истисноӣ иҷозаи парвоз дода шуд. Аммо дар мавриди дигар парвозҳо ҳанӯз посухе нагирифтем ва мунтазири ҷавоби Тоҷикистон ҳастем. Комментарии властей пока тоже нет никакой информации. сипос аз Абдулло, ин мавзӯъ ба таври фарогир дар вебсайти мо таҳлил шудааст. бармегардем ба Тоҷикистон. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон тавассути хоки ин кишвар бо силоҳ таъмин шудани гурӯҳи Толибонро комилан рад мекунад. ахиран фармондеи нирӯҳои мусаллаҳи Амрико дар як суҳбаташ гуфт, ки Русия машқҳои низомии худро дар Тоҷикистон бо ҳадафи интиқоли силоҳ ба Толибон истифода мебарад. Аммо мақомоти тоҷик чунин боварҳоро дур аз воқеият ном бурданд. тафсилоти бештар аз Мирзонабии Холиқзод. ҳукумати Тоҷикистон изҳороти фармондеҳи нирӯҳои мусаллаҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар мавриди ин ки қаламрави Тоҷикистон барои таслиҳот ба Толибон мавриди истифода қарор дода мешавад рад кард ва ин изҳоротро як нав боиси таассуф ва беасос хонд. вазорати хориҷии Тоҷикистон дар изҳороти худ ки дирӯз инро ба нашр расон гуфт, ки Тоҷикистон ба ҳеҷ гуна ҳолат наметавонад ки машруияти Толибонро қабул кунад ва ҷонибдори сулҳу субот ва бо роҳи мусолиҳа ба даст омадани сулҳу субот дар Афғонистони ҳамсоя мебошад. Ҷон Николсон, фармондеҳи нирӯҳои мусаллаҳи Амрико, дар суҳбате ки ҳафтаи гузашта бо BBC дошт, зикр кардааст, ки нирӯҳои мусаллаҳи Русия вақте ки бо нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон размошаҳои муштарак анҷом медиҳанд, қисме аз ин силоҳҳоро дар инҷо мегузоранд ва ин силоҳҳо барои Толибон қочоқ карда мешавад. ҳамин гуна вазорати хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, ки ин иддаоҳо беасос ва нодуруст аст ва Тоҷикистон ҳамеша имтидоди марз бо Афғонистонро таҳти назорат дорад ва хусусан дар амри ҷилавгирӣ аз қочоқи маводи мухаддир ва силоҳ хеле бо ҷиддият муносибат мекунад. ҳамин тавр мақомоти марзбонии Тоҷикистон низ дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки ин изҳороти фармондеҳии нирӯҳои мусаллаҳи Амрико асос надорад ва онҳо хатути марзро бо кишвари ҳамсоя Афғонистон таҳти назорат доранд ва шаборӯз онро назорат мебаранд. Мирзонабии Холиқзод гузориш медод ва ҷузъиёти ин ҳодисаро дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед. шумо барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо доред. мақомоти 22 кишвари ҷаҳон дар посух ба заҳролудшавии ҷосуси рус Сергей Скрипал аз хориҷ кардани дипломатҳои Русия хабар доданд. то ин замон 23 дипломати Русияро худи Британия хориҷ карда буд. ба нишони ҳамдилӣ бо Британия 15 кишвари узви Иттиҳоди Аврупо, Амрико, Канада, Норвегия, Албания, Македония ва Украина низ аз ин чора кор мегиранд. ба сурати умум давлатҳо қариб 140 дипломати Русияро ихроҷ мекунанд. Карл Шрек, хабарнигори Радиои Озодӣ, дар шаҳри Прага аз Пол Раян, раиси маҷлиси намояндагони Конгресси Амрико, дар бораи дурустии тасмими ихроҷи дипломатҳои рус суол кард.
ба фикрам амали дуруст аст. Ин амал шаҳодати ҳамраии мо бо муттафиқамон Британия мебошад. ба фикрам ин амали фавқулода аст ки онро кишварҳои аврупоӣ ва аз ҷумла ҷумҳурии чех дастгирӣ карданд. дар солҳои 90 як донишманд эътироф карда буд ки заҳри низомиро дар бозори сиёҳ фурӯхта буд ва сипас бо он заҳр як соҳибкорро кушта буданд. ба фикрам дар қазияи феълӣ ҳама чиз рӯшан аст ва Британия онро возеҳ тавсиф кардааст. ва ин ҳамон чизест ки Русия мекунад. мо фикр мекунем ки Русия ин корро анҷом додааст. чунин амал таҳаммул намешавад. кишварҳои мутамаддин чунин кор намекунанд. ба фикрам иқдоми муносиб аст. вале ин ташаннуҷ аст, ташаннуҷи дипломатӣ. бале ин ташаннуҷи дипломатӣ аст ва набояд таҳаммул шавад. заҳролуд намудану куштани мардум бо гази кушанда дар хоки кишвари дигар амале нест ки кишварҳои мутамаддин кунанд ва чунин кор набояд таҳаммул шавад. ин суҳбат ва хабари комил дар бораи ихроҷи дипломатҳои рус дар озоди видео ютуб гузошта шудааст. мо барномаро идома медиҳем. баъд аз боз шудани марз бо ӯзбекистон ва воридоти маҳсулоти арзон аз кишвари ҳамсоя, бахши бизнес ва истеҳсолоти тоҷикистон дар рӯбарӯи шароит ва чолишҳои нав қарор гирифт. дар ҳоле ки аксар харидорони тоҷик аз сифат ва арзиши маҳсулоти сохти ӯзбекистон розӣ ҳастанд, коршиносон мегӯянд соҳибкорони тоҷик бояд ба зудӣ наҳваи тавлидоти худро бознигарӣ кунанд. гузориши ҳамкорони мо аз настоящее время дар ҳамин бора аст. соҳибкорони ӯзбекистонӣ ҳарчи бештар ба бозори тоҷикистон роҳ меёбанд. ахиран аз ӯзбекистон ҳазор номгӯи молу маҳсулот шурӯъ аз ғизои кӯдакона то мошинҳо сарозер шуд. бештари ин маҳсулот дар тоҷикистон истеҳсол намегарданд ва аз русияву чин, қирғизистону қазоқистон ворид карда мешаванд. ҳадафи соҳибкорони ӯзбекистонӣ на танҳо дохил шудан ба бозори маҳаллӣ, балки танг кардани мавқеи баъзе аз ин шарикони тиҷоратии тоҷикистон низ ҳаст. харидорон хоҳанд фаҳмид ки моли чинӣ синтетикӣ аст, вале аз мо 100% пахтагӣ. дар масъалаи нарх бошад, моли мо баробари нархи чинӣ қимат дорад. дар ӯзбекистон тавлиди молҳое рушд карданд ки метавонанд бо маҳсулоти ҳамсон дар тоҷикистон рақобатпазир бошанд. барои мисол либосҳои истеҳсоли ӯзбекистон сифати беҳтар ва аз 8 то 12% нархи арзонтар доранд. мо ба ин ҷо бо ҳадафи ишғол кардани бозори тоҷикистон наомадем, балки нақша дорем фаъолияти муштаракро дар бахши насоҷӣ ва дузадагию бофандагӣ ба роҳ монад. тоҷикистон барои ӯзбекистон боз як бозоре хоҳад буд ки истеҳсолоташ асосан барои содирот пешбинӣ шудааст. баръиваз тоҷикистон ба ҷуз аз маҳсулоти барои кишвар стратегӣ, нерӯи барқ, семент ва алюминиум тақрибан чизе барои пешниҳод надорад. албатта масъалаҳое мавҷуданд ки дар сатҳи олӣ аллакай ҷонибҳо ба тавофуқ расиданд, аммо агар сухан дар бораи ширкатҳои хусусии тиҷоратӣ биравад, масъала мушкилтар аст ва бидуни анҷоми пажӯҳиши хосу омӯзиши бозор дар ин бора чизе гуфтан ғайриимкон аст. танҳо метавон таъкид кард ки ӯзбекистон ба истеҳсолоти дохилӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунад, ин бахшро рушд медиҳад. аз ин хотир бо маҳсулоти худ дохил шудан ба бозори ӯзбекистон осон нахоҳад буд, бахусус бо боҷҳои гумрукие ки мавҷуданд. дар ҳамоиши соҳибкорони тоҷикистону ӯзбекистон ки моҳи равон дар шаҳри душанбе баргузор шуд, 16 созишномаи ҳамкорӣ бо маблағи умумии $620 миллион ба имзо расид. вале моҳи октябри соли гузашта зимни сафари соҳибкорони тоҷик ба ӯзбекистон маблағи умумии шартномаҳои басташуда ҳамагӣ $20 миллион ташкил дод. мо барои ворид кардани линолеум ба маблағи $3 миллион созишнома имзо кардем. ҷониби тоҷикистон ба ин таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. ҳамчунин миёни намояндагони ширкатҳои мо ки бо истеҳсоли дарҳо машғуланд ва соҳибкорони шумо ба маблағи $1.5 миллион қарордод баста шуд. дар ҳамин ҳол соҳибкорони ду кишвар мегӯянд бояд ду ҷониб тиҷорати муштаракро роҳандозӣ кунанд. барои рушди тиҷории тоҷикистону ӯзбекистон соддатар шудани қоидаи савдои наздимарзӣ, поин бурдани андозу боҷи гумрукӣ миёни ду давлат метавонад мусоидат кунад.
зимнан коршиносон мегӯянд тоҷикистон бояд ба истеҳсоли маҳсулоте машғул гардад ки дар бозори кишвари ҳамсоя яъне ӯзбекистон рақобатпазир бошад вагарна соҳибкорони тоҷик баршикаста мешаванд. барномаи мо поён ёфт. то мулоқоти фардо худо нигаҳдори ҳар якшон.